رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسر ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولانا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے. پروردگار باری الہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں. جہاں جہاں بھی ذکر حسین عزاداری سید و شہداء کے لیے صف عزا بچ چکی ہے. پروردگار ہر ہر مومن کو، ہر ہر ماتمی کو، ہر ہر عزادار کو، ہر ہر بانی کو، ہر ہر صف عزا کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بار الہ پروردگار میرے ذمہ روزانہ بہت ساری دعائیں لگائی جاتی ہیں. پروردگار میں فردن فردن لوگوں کے نام نہیں لے سکتا. پروردگار جتنے مومنین نے میرے ذمہ جو جو دعائیں لگائی ہیں سید و شہداء کا صدقہ تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. پروردگار بار الہ یہ آپ نے اس دعا پہ ضرور آمین کہنا ہے. میرے اہل سنت بھائی اکثر مجھے اولاد کے لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے اولاد ملنی ہے تو باب الحوائج کے صدقے ہی ملنی ہے. آج بھی ایک مومنہ نے میرے ذمہ دعا لگائی تھی. بھائی فضل نے دعا ذمہ لگائی اور جتنے مومنین بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجری گود کا صدقہ، باب الحوائج علی اسکر کا صدقہ تمام مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ پروردگارہ میری ملت کے جوانوں کو بہترین ماتمی بنا، بہترین ماتمیوں کو بہترین نمازی بنا. بار الہ بانیان مجلس معاونین مجلس کی رزق کاروبار برکت میں توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار اس مشکل دور میں جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں تمام مومنین کو رہائی نصیب فرما. ہماری سب دعاؤں کی سب سے بڑی دعا پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ اس قابل بنا دے کہ اپنے آقا و مولا کے سامنے پیش ہو سکے. صلوات پڑھیں گے ان کے آواز سے. 5 محرم الحرام 1442 ہجری آپ کے ولایت سے نورانی چہروں کا ایک مرتبہ دوبارہ شرف زیارت ہو رہا ہے. اسب سابق ایک بندہ آیت اللہ تقی بہجت کے پاس آیا کہ آغا آیت اللہ تقی بہجت اپنے زمانے کے عارف شخصیت تھے، اتنے مقام پر مرتبے پہ فائز تھے کہ ان کی برزخ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. جب کوئی انسان ان کے سامنے آتا تھا تو اس کی جو برزخ کی زندگی تھی نا اس کو دیکھ لیتے. بندہ آیا کہ آقا مجھے جو ہے نا کوئی عمل بتائیے، میری ایک مشکل ہے، میری ایک حاجت ہے جو حل نہیں ہو رہی. تو آقا نے جو عمل بتایا وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے لگا کہ انسان کی کوئی بھی مشکل ہو چاہے وہ کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو، جائز ہو، 14 کے صدقے سے رد نہیں ہوتی. توسل ان سے کیا جائے. آقا نے کہا کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر انجام دو تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. عمل کیا ہے؟ اپنی حاجت کو دل میں رکھو. صبح کی اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھنا. صبح کی اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھ کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد 40 مرتبہ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی کا ورد کرنا ہے. دیکھنا تمہاری مشکل حل کیسے ہو. صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز سے. یہ جو میں عمل بتاتا ہوں واقعاً ان میں تاثیر ہوتی ہے. کوشش کیا کریں، کوئی یاد رکھا کرے، آزمایا کرے. کربلا میں جو امام حسین کے خلاف لوگ آئے ہیں، امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ دنیا کے طلبگار لوگ تھے، دنیا طلبی کی حرص تھی. عمر سعد جو ہے وہ روتا بھی تھا کہ میرے ہاتھ جو ہے امام حسین کے خون سے نہ رنگے جائے، اور اس کو رائے کی حکومت کا لالچ بھی تھا. کل میں نے ایک بات ذکر کی تھی، میں نے جب یہ بات پڑھی تو پھر مجھے ایک جو ہے نا عجیب کیفیت ہو گئی کہ قاضی شرائع نے جب فتویٰ دیا امام حسین کے قتل کا تو 18,000 مفتیوں نے اور بھی فتویٰ دیا. تو
آج کے دور میں جو ذکر حسین پہ پابندیاں لگتی ہیں، تو یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس دور میں امام کے سامنے رہتے ہوئے، امام کے وجود کو دیکھتے ہوئے پھر بھی لوگ امام کی فیض اور برکت سے محروم رہے. کیوں؟ دنیا طلبی تھی. زہد کا حکم ملا ہے. زہد کیا ہے؟ زے، ہے، دال، تین چیزیں ہیں. زے سے زیادہ، ہے سے حرص، اور دال سے دنیا. دنیا کا زیادہ حرص، اس سے منع کیا ہے آپ کے اندر مولا. اس سے دور ہوتے چلے جاؤ، اتنا ہی تم محمد و آل محمد کے قریب ہوتے چلے جاؤ. حرص دنیا، دنیا کی طلب. لیکن اس کو دوسرے پہلو سے بھی دیکھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زہد کا حکم دیا تو ایک تاجر تھا، اس نے کیا کیا؟ تاجر نے جو ہے وہ اپنا کام کاروبار ٹھپ کیا، بند کیا، مصلے پہ آ کے بیٹھ گیا. 24 گھنٹے مصلے پہ بیٹھا. رسول اکرم نے دیکھا کہ یہ شخص 24 گھنٹے مصلے پہ کیوں ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ عبادت کرو، زہد اختیار کرو، دنیا کو چھوڑ دو. رسول کائنات نے فرمایا تو کام کیا کرتا تھا؟ کہتا ہے میں تاجر تھا. اچھا تیرے جو نیچے کام کتنے افراد کرتے تھے؟ یا رسول اللہ 1500 لوگ. رسول خدا نے فرمایا شیطان کے بہکاوے میں کتنی جلدی آ گیا تو. 1500 لوگوں کا چولہا تیری وجہ سے جلتا تھا جو بجھ گیا. اپنے آپ کو دنیا میں، دنیا پیسہ ہونا، کام کاروبار، یہ برکتیں، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ ہونا چاہیے. یہ انسان کی سہولتوں کے لیے ہے، یہ انسان کے لیے زیب ہے، یہ زینت ہے. لیکن ایک فقیہ، ایک عالم کے پاس ایک بندہ گزر رہا تھا. عالم جو ہے زہد پہ درس دے رہا تھا. اسی طرح اس نے بتایا کہ زہد یہ ہے کہ دنیا طلبی کو چھوڑ دو، دنیا داری کو چھوڑ دو. اس شخص نے کیا کیا؟ دنیا بالکل چھوڑ دی، کام کاروبار، گھر، بیوی، بچے، سب کچھ چھوڑا. ایک کشکول لیا اور بیابانوں میں نکل گیا. اللہ اللہ اور بس کشکول ہے اور وہ ہے. ایک مرتبہ پھر اس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا وہ فقیہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہا ہے. توجہ کریے گا، میں کہیں پہنچانا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. وہ فقیہ درس دے رہا ہے. وہ شخص سوچتا ہے کہ میں نے تو اس کی بات سن کے عمل کیا، میں نے دنیا چھوڑ دی، گھر بار بچے سب کچھ چھوڑ دیے، کشکول لیا، بیابانوں میں چلا گیا، عبادت کرتا رہا. یہ یہی کا یہی بیٹھا ہے، کہیں یہ بے عمل تو نہیں؟ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے آپ کے کہنے پہ، آپ کی تکلیف پہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں ایک کشکول اٹھا کے پھر رہا ہوں، آپ اپنی دنیا میں مست ہیں، آپ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سہولتیں، یہ آپ کا گھر، یہ شاگرد، یہ سارا کچھ. اس عالم نے کہا تو نے میری بات سنی تھی، سمجھی نہیں. سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو نے بات سنی تھی، سمجھی نہیں. کیا مطلب؟ اسی وقت اس عالم نے کہا اٹھو کربلا چلے، اٹھو کربلا چلے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اٹھے، دونوں چل پڑے. چلے ہیں یا راستے میں اس شخص کو، اس عابد کو جس نے دنیا چھوڑ دی تھی، یاد آیا میرا کشکول پیچھے رہ گیا. اب وہ اس عالم کو کہتا ہے ایک منٹ رکیے، میں کشکول لے آؤں. اس نے کہا یہی بات سمجھانا چاہتا تھا. مجھے دیکھا، میری بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، میرا مدرسہ بھی تھا، میرے شاگرد بھی تھے، میرے پاس سہولتیں، اللہ جانے اللہ نے مجھے کیا کیا عطا کیا. لیکن جب میں نے اپنے حسین سے لائن جوڑنا چاہی، جب راستہ ان کا اختیار کرنا ہے تو سب کچھ چھوڑ دو، چلے چلے آؤ. یہ تیرے کشکول کی طلب بتا رہی ہے کہ ابھی بھی تیرا خیال دنیا میں ہے. ایسے رہو دنیا میں، ایسی زندگی گزارو، سب کچھ، سب سہولتیں، دعا کرو تمہیں سب سہولتیں پروردگار دے. لیکن جب وہاں سے سب صدا آ جائے تو پھر لبیک میں دیر نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے. ہمارا موضوع تھا اطاعت اولی الامر. ہم قرآن سے تلاش کر رہے تھے کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں اور اطاعت کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. کل جہاں پہ میں نے اپنے موضوع کو چھوڑا تھا، بات چل رہی تھی ہماری مثبت اور منفی پہلو کی. تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دوں، سمجھاتا چلوں کہ اسکول آف تھاٹ، سوچنے کے دو انداز ہوتے ہیں.
ایک منفی ایک مثبت. کسی بندے سے آپ نے سوال کیا یہ کیا ہے, اس نے کہا کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے. یہ نیگیٹو منفی سوچ والا آدمی, اس کو کہتے ہیں منفی سوچ. جواب حالانکہ اس کا ٹھیک ہے. دوسرے بندے سے سوال کیا, اس نے کہا کہ یہ گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے. یہ پازیٹیو مثبت سوچ والا آدمی. تو اب جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تار دیکھ رہے ہیں, اگر یہاں پہ کوئی مجلس میں الیکٹریشین تشریف فرما ہے تو میری بات کی تائید کرے گا. اس تار کے اندر بھی دو کنیکشن ہوتے ہیں, مثبت اور منفی تار کا. جب تک مثبت اور منفی تاریں آپس میں نہیں جڑیں گی, نہیں ملیں گی, کرنٹ پیدا نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو آپ کا مکتب وہ مکتب ہے جس میں کرنٹ پایا جاتا ہے. ہمارے عقیدے میں مثبت تار بھی ہے, منفی تار بھی ہے. بلکہ پیار سے یوں کہہ دوں, ہمارے عقیدے میں مثبت تار کو تولا کہتے ہیں, منفی تار کو تبرہ کہتے ہیں. ہمارے پروے دن پورے نہیں ہوتے جب تک مثبت اور منفی تار نہ ملے. تولا تبرہ, تبرہ کی بات آ گئی تو اپنے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دیتا چلوں. تبرہ کا معنی کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب مفہوم کسی کے مقدسات کی اس کے سامنے توہین کرنا نہیں ہے. تولا کا مطلب آپ رسول خدا سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. رسول خدا کے سامنے عیسائی بھی آتے تھے, یہودی بھی آتے تھے. کبھی ان کے کسی پرانی سے پرانی کتاب, کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں دکھاؤ کبھی عیسائیوں کے مکتب کی یا یہودیوں کے مکتب کی نبی نے توہین کی ہو. کس کے ماننے والے ہو؟ تبرہ کا مطلب آپ کے سامنے آپ کی محفل میں اگر کوئی آپ کا بھائی آیا ہے تو جس ہستی کو, جس بندے کو یا جس چیز کو وہ مقدس سمجھتا ہے اس کے سامنے اس کی توہین نہیں کرتا. تبرہ ہے برات سے, برات ہے دوری اختیار کرنا. یہ آپ کے عقیدے کے لیے ہے, اس کا جواب آپ نے دینا ہے, اس نے نہیں دینا. آپ اپنے امام سے زیادہ جانتے ہیں. امام سجاد کا دور ہے, امام سجاد مدینہ میں یہ خستہ حال مسافر نظر آیا. امام نے کہا بھوکا ہے کھانا دوں, پیاسا ہے تو پانی دوں. ہاں میں مسافر ہوں. مولا نے بٹھایا. مولا نے کہا رہائش کا بندوبست نہیں ہے تو رہائش کا بندوبست کروں. مولا نے رہائش بھی دی, کھانا بھی پیش کیا. ایک دن رہا, 2 دن, 3 دن. مولا کی مہمان نوازی لینے کے بعد جب وہ جانے لگا نا, وہ کہتا ہے اے سید سجاد شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں. سید سجاد کہتے ہیں میں علی اکبر کا سینہ کیسے بھول سکتا ہوں. یہ ڈر گیا, تڑپ گیا کہ میں سمجھ رہا تھا سید سجاد نے مجھے نہیں پہچانا. حسین بن نمیر جو تم نے کھانا کھایا ہے نا, یہ اکبر کی ماں زینب نے بنایا تھا. کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے, وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا کردار. یہ درس دے رہے ہیں تمہارے ائمہ. امام حسن کے سامنے ایک بندہ آیا, شامی بندہ آ کے کھڑا ہو گیا امام کے سامنے. امام کو سب و شتم کرتا جا رہا ہے, نعوذ باللہ گالیاں بکتا جا رہا ہے, بکتا جا رہا ہے. آپ کا امن کا سفیر امام اس کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں. جب یہ تھک گیا نا, مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا مسافر ہے زاد رات ہوں, اگر بھوک لگی ہے تو کھانا پیش کرو, پیاس لگی ہے تو پانی دوں. مولا نے آگے سے اس کو گالی نہیں دی, کیسا جواب دیا, ایسا جواب چاہیے. مولا نے کہا بھوک لگی ہے کھانا دو. یہ پیچھے ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. مولا نے کہا جو تجھے بتایا گیا تھا وہ تیرے ذہنیں تھی, جو اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں یہ حسن کا کردار ہے. تبرہ کا مطلب یہ ہے. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا جان. کرنٹ پایا جاتا ہے ہمارے مکتب میں, منفی تار مثبت تار. جس طرف میں نے آپ کو لے کے آنا ہے, ہمارا امت مسلمہ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا جو پہلا سب سے عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید. اور عقیدہ توحید میں بھی کرنٹ ہے. جب تک عقیدہ توحید میں کرنٹ نہیں آئے گا نا تو وحدانیت اور معبودیت کی دلیل نہیں ملے گی. دکھاؤں عقیدہ توحید میں کرنٹ؟
सलावत पढ़ेंगे मिलके आवाज़ें बुलंद। उम्मत मुस्लिमा का जो कलमा है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम बाद में जिक्र करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा एक कलमा है, सेंटेंस है। क्या मतलब है? ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। जवान मेरा साथ देंगे। नेगेटिव जुमला है या पॉजिटिव? मनफी जुमला है। कोई माबूद नहीं है। ला इलाह, कोई माबूद नहीं है। अगर कलमा यहाँ तक हो तो फिर तो उसकी अबूदियत के भी खिलाफ बात जा रही है। इसलिए मनफी तार थी ये ला इलाह, कोई माबूद नहीं। अब इसके आगे जोड़ा मुस्बत जुमला, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। ला इलाहा मनफी जुमला, इल्लल्लाह मुस्बत जुमला। ये मनफी और मुस्बत जुमला मिला तो तौहीद वाज़ेह हुई। तौहीद किसने समझाई? खत्मी मरतबत ने। अब चलते हैं आगे, जिस तरह मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ। अगला जुमला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब ये जुमला नेगेटिव है या पॉजिटिव? पॉजिटिव है, मुस्बत जुमला है। जिसमें कोई नफी हो नहीं हो वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव जुमला। अब इसके सामने मनफी तार कैसे जोड़ी? यकम मुहर्रम का चांद तलू होता है, हमसे सवाल शुरू हो जाते हैं, एतराज़ शुरू हो जाते हैं। ये एतराज़, वो एतराज़, फला सवाल, ये सवाल। एक महफिल में बैठे थे, मुझे दोस्त कह रहे थे कि हमारे बच्चों से सवाल करते हैं, यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में सवाल करते। मैंने कहा करने दो बाबा, उनकी रिवाज यही है। उनके बड़े हमारे बड़ों से सवाल करते थे, उनके बच्चे हमारे बच्चों। एक सबसे बड़ा जो एतराज़ हम पे होता है कि शिया हजरात खत्मे नबूवत के कायल नहीं। क्यों? आप लोग ये तो कहते हो कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन फिर ये कहते हो कि अली नबी जैसा। मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के, बाबा हम तो कुछ कहते ही नहीं। हम तो वही कहते हैं ये 14 का जो फरमान है या अल्लाह का कुरान है। मैंने तो नहीं कहा कि लम्हो का लमी, नमो का नमी, जिस्मों का जिस्मी, रूह का रूह। बाबा मैंने नहीं कहा, ये वो जुबान कह रही, वो वही कहती है जो वही कहती है। खत्मे नबूवत के कायल नहीं है जी। रसूले खुदा फरमा रहे या अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, तू मुझसे मैं तुझसे। हम नहीं कह रहे, रसूल कह रहे हैं। अगर अली और नबी में कोई फर्क होता तो रोजमर्रा के हालात में अली और नबी को देखने वाले सारी रात देखते रहे, क्यों ना पहचान सके चादर के नीचे अली है या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक नारे। सलामत रहे, ये मौला की जरी को मसूद। बिस्मिल्लाह। हिजर तलवारां दे साए थल्ले सुता पीर अली कल्ला वेखिया है। अजमत अली नूं अल्लाह दा पता होसी, असी अली विचों अल्लाह वेखिया है। इसका दूसरा मिसरा जो है ना वो शिर्क। तालिब इल्म होने के नाते बाबा जी इसको दुरुस्त कीजिएगा, बच्चा हूँ आपका बेटा हूँ। दूसरे मिसरे से शिर्क झलक रहा है। अली अल्लाह का बंदा है, अली अल्लाह नहीं है। मैंने कल या परसों जुमला कहा था कि शियत का अकीदा, मैं ये यूट्यूब पे मेरी वीडियो जा रही है, आओ शियत का अकीदा सुनना है तो सुनो। अली को मानने के मयार हैं। अली को तौहीद के इतना करीब मत ले जाना कि तौहीद खतरे में बढ़ जाए, और अली को इतना भी मत घटाना कि अपने जैसा समझ बैठो। हम नौशैरी पे भी लानत करते हैं, अली को अपने जैसा समझने वाले पे भी लानत। सलामत रहे। माशाअल्लाह। अली नबी जैसा है, मैं नहीं कह रहा, नबी कह रहे हैं। लेकिन दो फर्क हमारे अकीदे के बुनियादी फर्क हैं। रसूल मोहम्मद उस्ताद हैं, अली शागिर्द हैं। वो इल्म का शहर है, ये इल्म का दरवाजा है। वो आका है, ये गुलाम है। मैंने नहीं कहा इतनी बुलंदियों का मालिक
मोहरे नबूवत का सवार अली, जिसके फजाइल खुद रसूल खुदा पढ़ते हैं, इतनी बुलंदियों का मालिक अली, जिसके लिए कहे खबरदार मुझे मोहम्मद से अफजल न समझना, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। तो शान रिसालत का इससे बड़ा जुमला क्या होगा, जिसका गुलाम अली जैसा वो आका क्या हो। जी सलामत रहे, हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो। खत्म नबूवत को नहीं मानते। मैं कहना चाहता हूँ कि आज असेंबली में बिल पेश हो रहे हैं हालात हाजरा कि हमें बताया जा रहा है कि खत्मी मर्तबत के नाम के साथ खत्म नबूवत लिखना जरूरी है। बाबा मैं कहता हूँ आओ हमारी मजलिस में, आओ हमारे मकतब में, तुम्हें आज ये असेंबली में बिल पेश करवाने की जरूरत ही पेश ना आती। क्यों? गदीर में रसूल ने कहा था मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, ये पॉजिटिव जुमला था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, हमने दरवाजा खुला नहीं रखा। रसूल के कहने पे रसूल ने कहा था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। इधर से रसूल ने ज़ाहिरी पर्दा किया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह कह के जमाने को बता दिया नबूवत खत्म, इमामत शुरू। बाबा हमारे तो अली वलीउल्लाह, जोर से लगा। हमारे तो अकीदे में खत्म नबूवत कूट कूट के भरी हुई है, आपको समझ आ पाई है। आपने रास्ता खुला रख दिया। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली की विलायत और इमामत का अगर ये दुनिया इकरार कर लेती तो कभी भी उस निजसुल ऐन गुलाम अहमद कादियानी को जुर्रत ना होती। दावाए नबूवत जब भी उनसे मनाजरा जीता, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, मौलाना इस्माइल देवबंदी के मनाजरा हो रहा था मरज़इयों से। मैंने वो नहीं पढ़ना, एक जुमला कहना है कि मनाजरे में बहुत बड़े बड़े फकीर हुसैन भाई बड़े बड़े ठक्कड़ थक चुके थे, लेकिन जब मौलाना इस्माइल देवबंदी अल्लाह मकामहू को आते देखा तो मरज़इयों से कुर्सियां छोड़ गई। मौलाना इस्माइल तू किधर? वो जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद जो नेगेटिव जुमला लगा वो ये था कि यहाँ तक नबूवत खत्म, इमामत शुरू। ये हमारे अकीदे की दलील है। खत्म नबूवत समझनी है तो आओ हम समझाएं। आप आज हमें बता रहे हो कि बिल में लिखना है कि जहाँ भी मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखना है खत्म नबूवत का साथ लाजमी लिखो ताकि दुनिया को पता चले ये आखिरी नबी है। बाबा अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह उसी दिन से मान लेते तो आज ये जरूरत ही पेश ना आती। वाह 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 पढ़ के मिल बाबा से बता। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और सलावत पढ़ेंगे मेरे बाबा। आप फख्र किया करो, आपको 14 इमाम 14 मासूम मिले हैं, 12 इमाम मिले हैं, आपके हादी और राहबर, आपके मकतब के। मैं रोज़ाना ये जुमला कहता हूँ, मुझे ये इस जुमले से लुत्फ़ इतना आता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आपको 14 हादी और राहबर मिले हैं। 14 की नमाज एक, 14 का रोज़ा है, 14 के हज एक। चाहिए तो ये था 14 थे तो 14 शरीयतें होती, जैसा कि है अल्लाह जाने कौन पहुंचा है। 14 का कलमा एक, 14 की रफ्तार एक, 14 की गुफ्तार एक, 14 का किरदार एक। क्यों ना हो, इन 14 को बनाने वाला कोई दुनिया का बंदा नहीं है। 14 की बात, 14 की रफ्तार, 14 की गुफ्तार इसलिए एक है कि इनको बनाने वाला एक है। सलामत रहे आप। कल इंशाल्लाह यहीं से मौजूद को आगे चलाएंगे। अली अली करने का सारा साल होता है।
आज ताबूत बरामद होना इसलिए तो जल्दी कर रहा हूँ। अली अकबर, आज किसका ताबूत बरामद होना है? शहजादा अली अकबर का। जब ताबूत बरामद होना, एक काम करना, सफ़ेद रीश बुजुर्ग तलाश करना, चार उनके कंधे पे ताबूत रखना और दूर से खड़े होकर देखना कि ज़ईफ़ी जवानी को उठाती कैसे है। मैंने आपको फकत इशारा करते हुए गुजर जाना है। मेरे जिगर में ताकत ही नहीं है कि मैं अली अकबर की बर्ची पढ़ सकूँ। ना, मुझ में ताकत नहीं। मदीने का शहर है। अरब में एक बद्दू आया, ज़ईफ़ुल उम्र था, आके लोगों से सवाल करता है, मैंने रसूल की ज़ियारत करनी है। उन्होंने कहा, रसूल तो दुनिया से जा चुके। ये इसकी सदा सलमान में सुन ली। सलमान ने इसका हाथ पकड़ा, ले आए हुसैन के दरवाजे पे। हुसैन का दक्कुलबाब किया, हुसैन बाहर आए। ये हाथ जोड़ के कहता है, मैंने रसूल की ज़ियारत करनी थी। इन्होंने मुझे बताया कि रसूल तो दुनिया से चले गए। इन्होंने मुझे बताया कि आपका एक बेटा है जो हम शक्ल पैगंबर है, आप मुझे उसकी ज़ियारत करवा दें। हुसैन गए, अली अकबर को बाहर लेके आए। ये सर से पाँव तक देखता जाता है और अल्लाह जाने क्या क्या कसीदे पढ़ता जाता है। ये देखता रहा। हुसैन ने कहा कि बता ये तुझे कैसा लगा? उसने कहा, जो मुझे चाँद नज़र आ रहा है, अल्लाह जाने अपनी माँ के लिए क्या होगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आराम से मैं आपको लेके जाऊँगा। जो मुझे चांद नजर आ रहा है, अल्लाह जाने अपनी माँ के लिए क्या होगा। जवानों, संभालना अपना जिगर। मौला हुसैन कहते, मुझे एक बात बता कि अगर इसके पाँव में कोई कांटा चुभ जाए तो तुझे क्या महसूस होगा? ये बद्दू रो के कहता है, अगर मेरी आंख में एक तीर लग जाए मुझे उस तीर का दुख नहीं होगा, लेकिन इसके पाँव में कांटे का दुख मुझे ज्यादा होगा। मौला इसकी तरफ देख के कहती है, करबला का मैदान होगा, 10 मुहर्रम होगा, इसके पाँव में नहीं, इसके सीने में बर्छी का फल। हुसैन का अली अकबर, आगा सैयद महदी बारुल अदूम, शब जुमा है, मौला हुसैन का हरम है। लोगों ने इल्तमास किया कि सैयद महदी आज हमें अली अकबर के फ़ज़ाइल सुनाएं। उन्होंने कहा, कंडीशन है, कैफियत है फ़ज़ाइल। आगा कैसी कैफियत, कैसी कंडीशन? मसाइब पढ़ने के लिए अब आप कैफियतें पूछेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ये बताओ, मज़दूरों में कोई ऐसी मज़दूर है जो फातिमा ज़हरा को दिलासा दे सके, जो फातिमा ज़हरा को संभाल सके? या इतने में इन्होंने कहा, नहीं, आप मसाइब पढ़िए। सैयद महदी बारुल उलूम ने मसाइब शुरू किए, मसाइब पढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही अली अकबर की बर्छी पे पहुंचे ना, अज़ादारों, क्या मंजर था। या चंद लोग दौड़ते हुए आए, या शेख अंज़ल इला मिंबर, या शेख मिंबर से नीचे उतरे। क्या था मंजर, क्या हुआ? जरी से खून जारी हो गया। अज़ादारों, महदी बारुल उलूम मसाइब पढ़ने के बाद घर जाके सो गए। रात को क्या देखा? ख्वाब में सैयदा आ गई। मादी शबे जुमा, मसाइब तू अली अकबर के पढ़ता है, अभी तक मेरा कलेजा जो है वो खोल के आंसू रोता है। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी आवाज़ों पे रहम करे। इसी तरह एक और आलम दीन का वाक़या है। आग़ाए कज़वीनी हरम इमाम हुसैन में शब जुमा आए हैं, मसाइब पढ़ना चाहते हैं, मरसिया पढ़ना चाहते हैं। अब देखते हैं कि मरसिया पढ़ो किसका। जैसे ही अपनी वो डायरी या किताब खोली तो सामने अली अकबर का मरसिया आ गया। आग़ाए कज़वीनी ने मरसिया शुरू किया। अल्लाह जाने कितना गिरिया हुआ, बहुत मातम, अज़ादारी, ज़ारो कितार। कितना करीम है मेरा मौला, कितना ख्याल है। आप तो सोचते हैं ना, मेरा मौला मुझे ज़ियारत पे नहीं बुलाता, शायद मेरे मौला को मैं याद नहीं बताऊं, वो अपने मोमिन का कितना ख्याल रखते हैं। आग़ाए कज़वीनी जब रात को घर जाके सो गए ना, तो ख्वाब में मौला हुसैन आए। मौला हुसैन ने कहा, कज़वीनी, जब भी अली अकबर के मसाइब पढ़ने हो ना, शब जुमा को मेरे हरम में ना पढ़ना। क्या हो गया आका? मैंने अकबर के मसाइब गलत पढ़ दिए? नहीं कज़वीनी, तूने अकबर के मसाइब सही पढ़े हैं, लेकिन शब जुमा बगिया से मेरी माँ आती है। जब से तूने अली अकबर का सीना पढ़ा है, मेरी माँ का गश अवाका नहीं हो रहा।
कज़वीनी जब अपने वतन में जाना ना तो फलां जगह पे मेरा एक मोमिन रहता है, उसे मेरा सलाम पहुंचाना। आका सलाम किस लिए? उस मोमिन ने ऐसा कौन सा काम किया? वो मोमिन मेरी ज़ियारत पे आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा। उसने काम क्या किया? मौला कहते हैं जब भी कहीं फर्श अज़ा होती है वो मोमिन मेरे अज़ादारों की जूतियां सीधी करता है। और आपके मौला को कितना एहसास है आपका। सज गई करबला, अकबर आया है हुसैन से मौत मांगने। बाबा मौत की इजाजत। नौजवान बैठे, नौजवान औलाद बैठी हो, नौजवान जितने बैठे हो अपने माँ बाप को नसीब हो, तुम्हारी बहनें तुम्हारी खुशियाँ देखें, सुहरा का अपना मुकद्दर अपना नसीब। बाबा मौत की इजाजत। अकबर जा, ये हाशमी जो जा रहा है ना, हाशमियों में से ये पहला शहीद है हाशमी घराने का। अकबर जा पहले अपनी माँ से इजाज़त ले। अकबर आए हैं बीबी लैला के पास, बीबी लैला से इजाज़त ले ली जैसे भी ली, फिर आए हैं उस बीबी के पास जिसे ने 18 साल बुरके में छुपा के पाला है। अल्लाह अकबर। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, बेटा सारा सारा दिन कहीं बाहर रहे, जब रात को देर से घर आए ना, माँ खाना नहीं खाती, माँ बार बार उठ के देखती है मेरा बेटा कब आएगा। अल्लाह जाने ज़ैनब का दिल भी मुज़्तर था, परेशान था, बार बार देख रही थी मेरा अकबर कब आएगा। अकबर ने खेमे में कदम रखा। अब अल्लाह जाने अकबर ने मांगना क्या है? मौत का सवाल। अल्लाह मौला आपकी आवाज़ों पे रहम करे। अज़दारो अकबर ने मौत का सवाल किया। जब बीबी कहती है अकबर मैंने तुझे 18 साल पाला है, मौत की इजाज़त कैसे दे दूँ? अकबर कहते हैं अम्मा, अम्मा मुझे ये बताएं आपका मकाम या ज़्यादा है या दादी ज़हरा का? बीबी रो के कहती है तेरी दादी ज़हरा कहाँ, मैं कहाँ? तो अकबर रो के कहते हैं अगर हुसैन शहीद हो गए, तेरा अकबर जिंदा रह गया, रोज़े महशर दादी ज़हरा ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? अज़दारो अकबर को मिल गई इजाज़त जैसे मिलनी थी। अब अकबर की तैयारी हुई। तैयारी बताऊं अकबर की कैसे हुई? बीबियों ने हल्का लगाया, कोई अकबर की अबा लेके आई, कोई कबा लेके आई, एक दस्तार बांधनी शुरू की। मौला ने दस्तार का एक पल्लू छोड़ दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन भी पढ़ते जाते हैं, दस्तार भी बांधते जाते हैं। जब दस्तार के पेज खत्म हो गए, अब संभालना अपने जिगर को, जो पल्लू बचा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़दारो बीबी रो के कहती है हुसैन, हुसैन जी अकबर को कौन सी दस्तार बताई है? मेरा मौला कहते हैं ज़ैनब, ज़ैनब अब अकबर ने वापस नहीं आना। अकबर चलने लगे हैं। अज़दारो मौला आपकी आवाज़ों पे रहम करे। जवान की मौत है, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होती है। अज़दारो अकबर चलने लगे, घोड़े पे सवार हुए, मैंने छोड़ दिया मज़मून। या कहते हैं कि 18 दफ़ा अकबर बाहर आए, 18 दफ़ा वापस आए। रावी रिवायत करता है, मक्तल लहूफ के जुमले हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कोई बड़ी बीवी थी या छोटी थी, लेकिन जब अकबर खेमे में दोबारा 18वीं मरतबा गए हैं ना, अगर कोई बड़ी बीवी होती तो अकबर के शाने पे बोसा देती। लेकिन मैंने क्या मंजर देखा, एक 4 साला मासूमा है, अकबर को कहती है अकबर तेरा कद बड़ा है, मेरा कद छोटा है, तू पहले बहुत मरतबा वापस आ चुका, अब मैं ये नहीं कहती घोड़े से नीचे आ, सिर्फ रकाब से अपना पाँव निकाल। अकबर ने पाँव निकाला, सकीना ने बोसा दे के कहा सुगरा ये तेरे हिस्से का बोसा। अज़दारो अकबर चले हैं मैदान की तरफ, अकबर मैदान की तरफ चले हैं। मेरे मौला का हुसैन का क्या आलम है। अकबर का घोड़ा चलने लगा, मेरे मौला हुसैन भी चलने लगे। जैसे जैसे अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, मौला आवाज दे के कहते हुसैन, हुसैन पीछे मुड़ मुड़ के देखते जाना। बाबा बाबा क्यों मेरे पीछे दौड़ते आते हैं? अकबर अल्लाह करता तेरा भी कोई अकबर होता, तुझे पता चलता कि नौजवान की मौत क्या होती है। जरा देखो ये 18 साल के नौजवान ये मौत के लिए देने के लिए होते हैं। अज़दारो अकबर के घोड़े ने जैसी रफ्तार तेज की, अब मौला हुसैन ने भी अपनी रफ्तार तेज की। अज़दारो मक्तल के जुमले न होते मैं न मरता, अभी तक तो आपका मौला चलता जा रहा था। जैसे ही अकबर ओझल हुए नजरों से, अब तक जो हुसैन उठता बैठता आ रहा था, सुनोगे जुमला, मौला कैसे चलने लगे जैसे 6 माह का बच्चा चलता है।
अज़ादारों सुनोगे जुमला, मेरी माँ बहनों आपके हिस्से का जुमला। मेरे मौला हुसैन अकबर आ गए मैदान में, जंग शुरू की। मौला को अकबर नजर नहीं आ रहे। मौला कहते हैं अभी अकबर पे हमला होना है, माँ न देखे। आए हैं बीबी लैला के पास, रो के कहते हैं लैला लैला एक दुआ कर, माँ की दुआ अल्लाह बड़ी जल्दी सुनता है। अल्लाह एक बार फिर मुझे मेरे अकबर से मिला दे। अज़ादारों बीवी उम्मे लैला आई है खैमे में, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज के बाद कहती है अल्लाह ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले अल्लाह, करबला के इस्माइल को करबला के इब्राहिम से मिला दे। अज़ादारों मेरे जिगर में ताकत नहीं है मैं अकबर की बर्छी बढ़ सकूं। अजरों को मिन अल्लाह। अज़ादारों भाइयों के भाई बैठे हो, मौला आपके भाइयों की जिंदगियां करे। भाई भाइयों का जोर कमर होते हैं, नौजवान बेटों के बाप बैठे हो। बेटे जो होते हैं ना, बाप की आंखों का नूर होते हैं। अज़ादारों जब आखिरी वक्त में मेरे मौला अकबर की लाश पे आए हैं ना, तो अकबर ने एक नहीं 2 काम कर दिए थे। आपके बच्चे आपकी आंखों का नूर है। मेरे मौला हुसैन कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं। किसी ने कहा मौला क्या हो गया? मौला कहते अकबर अली अकबर दुनिया बाद कलमा, तेरे बाद मेरी दुनिया देर हो गई। या सैयदे सज्जाद का बैन आया, भाई भाइयों का जोरे कमर होते हैं। अकबर तेरी मौत ने मेरी कमर तोड़ दी। अजरों को मिन अल्लाह। आखिरी जुमला इल्तमा से दुआ। आप जाने अकबर की बर्छी जाने या आप शहबाज भाई जाने, मेरे जिगर में ताकत नहीं है। अज़ादारों जब भी किसी भी मकतूल का लाशा जब भी खैमे में आया ना, हर बीवी ने बैठ किया और मातम किया। लेकिन जब अली अकबर का लाशा आया ना, एक मकतल के जुमले हैं, बीवियों ने सिर्फ मातम नहीं किया,